آغاز ایک اہم خبر سے وزیراعظم شہباز شریف کا آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ آڈیو لیک انتہائی اہم معاملہ ہے، اس کی تہہ تک پہنچیں گے۔ یہ میری نہیں، پاکستان کی عزت اور تحفظ کی بات ہے۔ ایسے سیکیورٹی لیبس بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایسا ہوتا رہا تو باہر سے پاکستان کی وزیراعظم سے کون ملنے آئے گا؟ بات میری نہیں ہے، شہباز شریف بطور وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، عوام نے پارلیمان نے منتخب کیا ہو اور وہاں پر اس طرح کی سیکیورٹی لیبس ہوں اور ہماری اس میں بریچ ہو جائے، بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، وزیر ہاؤس کی بات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے۔ اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر۔ میں نوٹس لے رہا ہوں، انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی۔ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا، نہ کوئی فیور کا کہا۔ بالکل ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی، ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی، آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں، یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں کوئی جو ہیرے جواہرات کی جو پیشکشیں ہوتی رہیں، وہ تو اس کی آڈیو میں اس کی بات آپ نے سنی، زمینیں دی گئیں مراد کے طور پر۔ آپ نے ٹیپ میں ہیرے جواہرات کی بات سنی، اس کی تو بات آپ کرتے نہیں ہیں۔ یہ آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں جہاں پر نہ کوئی فیور ہے نہ کوئی فیورٹزم ہے۔ اگر غلطی کی تو آپ سے کون سے معافی مانگوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے وجود کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں یہ شخص جھوٹا، فراڈیا، مکار، کرپٹ ترین ہے، مخالفین کی کردار کشی اور ریاستی اداروں کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف توشہ خانہ میں نہیں رکھے، اب حکومت پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ یہ شخص پاکستان کے وجود کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس سے زیادہ جھوٹا، بدتینت اور موسم کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا۔ اداروں کو تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ توشہ خانہ میں دیکھ لیں، مربی ملک کا جو تحفہ تھا وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دیے۔ ہر چیز خود کی اور الزام ہم پہ۔ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی، اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے، یعنی بہت سٹاکس ہیں، گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا دی گئی۔ کتنا بلین فی پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے۔ پچھلی حکومت نے دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ دہرا نہیں سکتا۔ جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے، آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے۔ دیٹس اٹ۔ پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی، وہ میرے خیال میں ایک مسکراہٹیں تھیں، اسی کو کمپیئر کر لیں تو میرا خیال وہی بذات خود ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی ضرورت رہتی ہے۔ نواز شریف میرے قائد ہیں، ہر معاملے پر مشاورت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف۔ بتایا کہ نواز شریف کو ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے، جیسے ہی انہیں اجازت ملے گی وہ اپنے ملک واپس آ جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسحاق ڈار تجربے کار اور محنت کرنے والے آدمی ہیں، ان کی آمد سے چیزیں بہتر ہونے کی امید ہے۔ یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ انہوں نے دو ٹوک موقف اپنایا آج پریس کانفرنس میں اور کہا کہ ہر معاملے پر میں اپنے قائد سے مشاورت کرتا ہوں، نواز شریف ہی میرے قائد ہیں۔ آج تک جتنے بھی میں نے دورے کیے ہیں 1997 سے لے کے آج تک، تو بیرونی دوروں کے اخراجات میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں۔ میرے کو قائد ہیں میاں نواز شریف، اس میں کرٹیسائز کرنے کا کیا جواز ہے؟ میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی پالیسیز اس کو ڈسکس کی، میرے وہ قائد ہیں۔ ڈار صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں، ڈار صاحب انشاءاللہ وہ ان کو بڑا تجربہ ہے، وہ دن رات محنت کرنے والے آدمی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنی ارک ریزی سے کام کریں گے اور انشاءاللہ حالات کو اور بہتر بنانے میں پورا وہ انشاءاللہ ان کا رول ہوگا۔ پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے، خدا سے پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا کے دعا کرے کہ ڈالر جو ہے واپس 100 روپے پہ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر فواد چودھری نے کہا ہے وزیر اعظم نے تازہ ترین آڈیو لیکس کی صحت کی مکمل تصدیق کر دی ہے، مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ الیکشن کمیشن شہباز شریف کی نااہلی کے لیے فوری کارروائی کا آغاز کرے۔ اس امپورٹڈ سرکار نے اپنی ناک تلے وزیر اعظم ہاؤس کی عزت، توقیر اور سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ پریس کانفرنس کے ذریعے شہباز شریف نے ریاستی اداروں کے لیے امتحانات کھڑے کیے ہیں۔
नामजद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सेनेटर का हलफ उठा लिया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ती। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि जिसने मईशत तबाह की उसे फिर वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है। पूरा मुल्क एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। दूसरी जानिब सेनेटर इसहाक डार ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तानी करेंसी यरगमाल बनाने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। रुपया मसनूई गिरावट का शिकार था। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद इसहाक डार अजमेरी सिख के दिल से नामजद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सेनेटर का हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट ने हलफ लिया। इसहाक डार सेनेट इजलास में शिरकत के लिए आए तो उनका गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ती। सादिक संजरानी अरकान को चुप कराते रहे। मुसलसल शोर मचाने पर सख्त गुस्से का इजहार किया। मामला बढ़ा तो सिक्योरिटी को तलब कर लिया गया। प्लीज डॉक्टर साहब अपने नशिस्तों पे चले प्लीज। कायदे अवान सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इसहाक डार साहब मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं। हाउस के तक़द्दुस का ख्याल किया जाए। यहाँ दामन किसी का साफ नहीं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि जिसने मईशत तबाह की उसे फिर वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। पूरा मुल्क एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। जिस शख्स के ऊपर यह इल्जाम है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसने उसी को आप उसके इलाज के लिए लेकर आ रहे हैं। यह मुल्क के खानदान की जागीर बनता जा रहा है। दूसरी जानिब सेनेटर इसहाक डार ने भी मुखालिफिन को वार्निंग दे दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा, पाकिस्तानी करेंसी यरगमाल बनाने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। इसहाक डार की वार्निंग, रुपया मसनूई गिरावट का शिकार था। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, काबू पाना बड़ा चैलेंज है। ये हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज है इस वक्त जो अवाम को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसहाक डार बुध की सुबह वजारत खजाना का ओहदा संभालेंगे। ये अल्लाह ताला डॉलर डार से डर गया। इसहाक डार की आमद। डॉलर आज मजीद 3 रुपए 11 पैसे सस्ता हो गया। अभी इसहाक डार ने वजारत खजाना का कलमदान नहीं संभाला कि दोनों में डॉलर की 5 रुपए 74 पैसे कमी हो गई। आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 233 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए सस्ता होकर 236 रुपए में फरोख्त हुआ। डॉलर की कीमत में कमी से पाकिस्तान पर कर्जों के दबाव में 740 अरब रुपए की कमी आई है। इसहाक डार डील के तहत वापस आया है। वज़ीर ख़जाना बनाना किसी अलमिया से कम नहीं है। मुल्क का निज़ाम इंसाफ उसे नहीं रोक सका। ये ऐसा ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया जाए। ऐसा मगरबी मुआशरे में नहीं होता। वहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी है। चेयरमैन PTI इमरान खान की कड़ी तनकीद। कहते हैं कि मुल्क के फैसले लंदन में बैठा इश्तिहारी कर रहा है। इमरान खान ने ताजिर बरादरी और स्टूडेंट्स कन्वेंशन से खिताब में भी हुक्मरान इत्तेहाद को निशाने पर रखा। बोले कि जल्द ही मार्च की कॉल दूंगा। इसहाक डार वो जो आया डील करके यहाँ पहुंचा है और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी वो मुल्क के फैसले कर रहा है। ये मगरब में तस्वर भी नहीं है। ये मुल्क में आवाम की खिदमत करने नहीं आए, ये अपनी चोरी, अपनी करप्शन खत्म करवाने आए हैं और पैसा बनाने आए हैं। ये जो मुल्क से हुआ कोई दुश्मन नहीं कर सकता था जो पाकिस्तान से हुआ। मैंने ये फैसला किया हुआ कि इस मुल्क की हकीकी आजादी की जहाद में लड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह। वक्त बड़ा करीब है, ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लो। ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी, ये मेरा आखिरी धरना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, इसहाक डार ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो साथ लेकर चलने वाले आदमी हैं। बाहर उन्हें इसलिए रहना पड़ा कि वो नवाज शरीफ के साथ थे। मिफ्ता इस्माइल जो कहते थे उसके मुताबिक फैसले नहीं हो पाते थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:03 पर न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ देखिए। स्कूल ऑफ थाट जिसको मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि जी हमें ये करना चाहिए, इसहाक डार साहब बिल्कुल उसके बरक्स 90 डिग्री जो है ना वो ये व्यू, ये जहन रखते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसहाक डार साहब के साथ जो हुआ तो सिर्फ इस वजह से ना कि वो मियां नवाज शरीफ के साथ थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब जो हैं वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। वो तो बड़े यानी जो है वो यानी साथ ऑन बोर्ड लेने और होके चलने वाले आदमी हैं।
कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सेहत की खराबी के बायस निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक सदर जरदारी के फेफड़ों का मुआयना कल अस्पताल में किया जाएगा। साबिक सदर 1 माह से जायद अरसे से अलील हैं। डॉक्टर आसिम की सरबराही में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बोर्ड साबिक सदर का मुआयना कर रहा है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए मजीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली पर फौरी और इकट्ठे काम करना होगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज, पाक अमेरिका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए मजीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल लम्हा है। पाकिस्तान में आए सैलाब से जल्दी ना निपटा गया तो इसके तवील असरात होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वेल्सन सेंटर मुज़ाकरे में भी शिरकत। खिताब में कहा, सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान का ग्लोबल कार्बन इखराज में सिर्फ 0.8% हिस्सा है। Such a large body of water in the middle of our country that could literally be seen from space. How does one overnight cater to the needs of 33 million people? बिलावल भुट्टो का कहना है, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से पाकिस्तान तन्हा नहीं निपट सकता। 5% of Canada. वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, आबिद जुबैरी और इम्तियाज रशीद सिद्दीकी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के वकला के वफ्द की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब बार काउंसिल की इमारत और हॉस्टल की तामीर और मुरम्मत का ऐलान किया है। पब्लिक रिफंड एक्ट के तहत पंजाब में 1500 तक वकला को अकोमोडेट किया जाएगा। वज़ीर आला का कहना है कि सहाफ़ी कॉलोनियों की तरह हर जिला और हर तहसील में वकला बरादरी के लिए कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। वकला और उनके अहल खाना के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत भी देंगे।